Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sunkara. In this video, we are going to discuss a case law on the order of examination, particularly section 137 and 138 of the Indian Evidence Act. Chief examination should be followed by cross-examination. Of course, if necessary, there can be re-examination. But if there is chief examination of 12 witnesses and no cross-examination, what does it mean? This is what is decided by, in this case, in the Supreme Court, Honorable Justice Abhay S. Vokha and Ujjwal Bayan, in the case of Ekane Godwin, Ekane Godwin and another versus the state of Tamil Nadu, in criminal appeal number 1694 by 2024, decided on 18/3/2024. In this case, Honorable Supreme Court held that 137 of the Indian Evidence Act prakaramu, first there will be chief examination, tarvata cross examination, tarvata if necessary re-examination. It is what is envisaged in section 137. Examination in chief. The examination of witnesses by the party who calls him shall be called his examination in chief. Then cross-examination. Examination of the witness by the adverse party. Then re-examination. Examine witness subsequent to cross-examination. And 138, order of examination. So, the witnesses shall be first examined in chief. Then, if the adverse party desires, cross-examined. Then, if the party calling him desires, re-examination. So, of course, it must relate to relevant facts. Of course, cross-examination need not be confined to leading question other things. This all you know very much. ఇక్కడ ఒక సమస్య ఏమొచ్చిందంటే ఈ కేసులో 12 మంది విట్నెస్లు ఎగ్జామిన్ అయిపోయిందండి, కానీ ఒక్కడిది కూడా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కాదా. ఇది కరెక్టా కాదా, ఇది ముఖ్యం. కరెక్ట్ కాదు అని గౌరవ సుప్రీంకోర్టు వారు చెప్పారు. ఒకసారి ఈ కేసు ఫ్యాక్ట్స్లోకి వెళ్దాం. రైట్, ఏక్నే గాడ్విన్ అండ్ అనదర్ వీళ్ళందరినీ they were booked under 419 and 420 of the Indian Penal Code, చీటింగ్ కేసు ప్లస్ ఐటీ యాక్ట్లో కూడా ఉన్నాయి. సో సెక్షన్ 66 అలాగే 43 క్లాజ్ 3 అంటే వేరే వాళ్ళ కంప్యూటర్లో జొరబడితే, రైట్, అంటే అక్కడ కాపీ చేసిన చాలా ఉంటాయి. 43లో ఫైనల్ సెక్షన్ అది కాంపెన్సేషన్ మాత్రం వస్తుంది. 66లో హ్యాకింగ్ కింద పనిష్మెంట్ కూడా వస్తుంది. 66D ఆఫ్ ది ఐటీ యాక్ట్. సో వీళ్ళ మీద చీటింగ్ కేసు, చీటింగ్ బై ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సైబర్ క్రైమ్. ఈ సైబర్ క్రైమ్లో వీళ్ళకి రైట్ మొత్తానికి అరెస్ట్ చేశారు, ఛార్జ్షీట్ కూడా ఫైల్ చేశారు. రైట్, సో దీంట్లో హైకోర్టు దాకా వెళ్ళారు. ట్రయల్ కోర్టు బెయిల్ ఇవ్వలేదు, హైకోర్టు కూడా బెయిల్ ఇవ్వలేదు. హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే 27/6/2023 నాడు కింద కోర్టుకి అయ్యా ఈ కేసు పాజిటివ్లీ వితిన్ 4 months యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద ట్రయల్. The trial to be completed preferably within 4 months అని చెప్పి ఇచ్చారు. సో ట్రయల్ కోర్టు హడావిడి పడి జడ్జి గారు విట్నెస్లు ఎగ్జామిన్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 మంది అయ్యారు. కానీ అన్నీ చీఫ్ ఎగ్జామినేషనే. 137 130 నో క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ డిఫర్డ్. సో మెయిన్ ఏంటంటే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్కి వీళ్ళకి advocate level. In the absence of advocate, of course, cross-examination is there to test the veracity of the witness. Cross-examination is a right for the witness. Adverse party ఖచ్చితంగా ఇది రైట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. సో కాబట్టి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ నిల్ అనేటప్పటికే సో వీటికి బెయిల్ ఇవ్వాల. అల్టిమేట్గా 4 months టైం అయిపోయింది. బట్ ఎనీవే అగెన్స్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చారు. సుప్రీంకోర్టుకు వస్తే సుప్రీంకోర్టు అడిగితే ట్రయల్ కోర్టు, దట్ ఈస్ అడిషనల్ CMM ఎగ్మోర్, చెన్నై సిటీలో ఎగ్మోర్ అనేది. సో వారిని రికార్డు పంపించమంటే చూస్తే సుప్రీంకోర్టు వాడికి కళ్ళు బయర్లు గమని. ఎందుకంటే 12 witnesses ఎగ్జామిన్, ఆల్ ఇన్ చీఫ్, నో క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్. సో కాబట్టి వాట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 138? Why the order of examination in chief, cross, re, why it has been made?
It gives a right to the prosecution as well as to the accused. రైట్. సో కాబట్టి ఎక్యూజ్డ్ యొక్క రైట్ ఇక్కడ హరించబడింది. రెండవది రైట్ టు రిప్రజెంటేషన్. మరి ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఆర్టికల్ 39A దేనికి ఉన్నది? ద ట్రయల్ కోర్ట్ విదౌట్ after completing the chief examination, they should give a chance to the other advocate to the other side for cross examination. నేను అడగాలిగా ముద్దాయిని, వై ఉన్నారా, మీ లాయర్ గారు ఉన్నారా, లేనప్పుడు ఏంటి అతని బాధ్యత? He has to get appointed an advocate on behalf of the state, free legal aid. ఇదే కదా. అది చేయకుండా క్లోజ్డ్ అని చెప్పి రాసుకొచ్చాడు. సుప్రీంకోర్టు అర్థం చేసుకుంది, ఎందుకంటే హైకోర్టు 4 monthsలో కంప్లీట్ చేయమందిగా. అందుకని ఏదో చేసాం విట్నెస్ అని చెప్పాను, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వారు అతనికి బెయిల్ ఇస్తూ ఈ యొక్క అడిషనల్ చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మ్యాజిస్ట్రేట్ సిఎంఎం అంటారు ఎగ్మోర్ని డి నోవో ట్రయల్ అంటే ఇంకొకసారి వాళ్ళ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్కి ఛాన్స్ ఇవ్వండి, వాళ్ళకి లాయర్ లేకపోతే లీగల్ ఎయిడ్ ఇవ్వండి. లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ ప్రకారము ఇప్పుడైతే డిఫెన్స్ కౌన్సిలే సపరేట్గా దానికోసం డెడికేటెడ్ ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళు వాడుకుండయా బాబు అని చెప్పారు. సో ముగించేటప్పుడు ఈ యొక్క వీడియో సారాంశం ఏంటంటే, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారము సెక్షన్ 138 ప్రకారము చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్, ఎగ్జామినేషన్ జరగాలి. కొన్ని సందర్భాలు మీకు తెలుసు మ్యాజిస్ట్రేట్ గారే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయవచ్చును. 136 అడ్మిసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ కూడా మ్యాజిస్ట్రేట్ గారి చేతుల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి అది చేయకుండా ఏదో తూతూ మంత్రాలతో మామ అనిపిస్తే కుదరదని ఈ కేసు వల్ల మీకు అర్థమవుతుంది. దయచేసి ఈ కేసుని 1-2 సార్లు చూడండి. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదములు.